ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। तो घरों सुत्ता पे चक ले गए अगले, रह गई बहू कली, नाल बच्चे कले। जेकर धर्मिंदर निर्दोष है तो उसकी रिहाई जी है वो जल्द तो जल्द होवे तां जो वो भी अपने परिवार के कोल आवे। पुलिस दे उन्होंने आए क्या कहते भी ये उत्थे झंडा चक्की खड़ा था, वो तो सब नूं पता ही है भी झंडा चक्या वा उन्हें, बाकी घर ते लेगा गए आ जी उन्होंने। कई मावां जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच बैठियां उन्हां दी उड़ीक कर रही ने कि कदों उन्हां दे पुत्त वापस आउणगे, कदों जेलां दे विचों उन्हां दी रिहाई होवेगी। ये सरकार ने इहदा कोई डिसीजन ना लिया गलत तौर ते, फिर इकट्ठ दिल्ली नूं बाहर कट्टणगे, इहनूं कोई रोकण वाली नहीं। अगर तुसी लाल किले की गल करदे आ, जिहड़ी फुटेज के थ्रू उन्होंने चक्या गया है, उसके हत्थ दे विच तिरंगा है। ये पब्लिक इन्नी तैयार खड़ी आ, थोड़े कोल हथ कड़ियां नहीं होणियां, थोड़े कोल जेलां नहीं होणियां, बहुत औखा। 543 बंदे कित्थे करोड़ां च। जे वो बंदा टंगे झंडे नूं लैके दिल्ली लाल किले चले गया, ये लाल किला सरकार दा कल्ली दा नहीं है। किसान जथेबंदियां दे वल्लों 26 जनवरी नूं किसान ट्रैक्टर परेड की जिहड़ी कॉल दित्ती गई सी, उस तो बाद पंजाब भर तो ਲੱਖਾਂ ही लोग जिहड़े ने वो दिल्ली गए और उत्थे जाके उन्हां दे वल्लों ट्रैक्टर मार्च किया गया। इस दौरान कुछ लोग अजिहे भी सी जो अगे दिल्ली वाले पासे एंटर होए और कुछ लोग लाल किले ते भी जा पहुँचे सी। और इस घटना तो बाद कई गिरफ्तारियां भी हुईयां और हालां भी कई नौजवान जिहड़े अजिहे ने जो जेलों दे विच बंद ने, उन्हां दी जमानत नहीं हो सकी, उन्हां दी रिहाई नहीं हो सकी। कई मावां जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच बैठियां उन्हां दी उड़ीक कर रही ने कि कदों उन्हां दे पुत्त वापस आउणगे, कदों जेलों दे विचों उन्हां दी रिहाई होवेगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां भी ये कह रही हैं कि साडे वल्लों लीगल सैल बना दिता गया, वो इन्हां नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिशां कर रहा है। इस तो इलावा होर भी सिख जथेबंदियां ने या फिर कह लीए कि सियासी आगू जिहड़े ने वो भी अपने पद्धर ते कोशिशां कर रहे हैं कि उन्हां नौजवानों नूं बाहर लिआंदा जावे। सब दी आपो अपनी कोशिश है, पर उड़ीक जिहड़ी आ वो घरदिआं नूं है कि कदों पहुँचणगे। अज असीं रोपड़ जिले के पिंड घनौली पहुँचे हाँ और उत्थों का एक नौजवान धर्मिंदर सिंह हरमन जो कि दिल्ली दे विच हुण अपना कारोबार करदा सी, उत्थे टैक्सी ड्राइवर सी, अपनी जिहड़ी टैक्सी उसने पाई हुई है और काफ़ी सालों तो उत्थे दिल्ली दे विच ही रह रहा। वो भी इस घटना दे विच जिहड़ा दिल्ली पुलिस के वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके मापे की सोचते हैं, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। उन्हां दे मापे उसकी रिहाई नूं लैके की कोशिशां कर रहे हैं या फिर हुण तक किन्ना लोगों ने उन्हां दा साथ देने की गल कही है और साथ दे रहे हैं, वो भी उन्हां तो जाणांगे। पहलां घर दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ। घनौली पिंड दे विच उन्हां दा घर है और इसकी हालत वेख के तुसी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इस तो इलावा ये गेट है, मेन गेट जो घरां दे हुंदे ने, अक्सर तुसी घरां दे विच आपां पिंडां दे विच वेखदे हां कि काफ़ी वड्डे गेट हुंदे आ घरां दे, पर ये छोटा जिहा एक दरवाजा है और यही मेन गेट है इस घर का। मापे इत्थे मौजूद ने, उन्होंने माता जी इत्थे हैगे आ, उन्होंने नाल जिहड़ी आ वो गलबात करांगे। माता जी उन्होंने बैठे हुए आ। सब तो पहला क्योंकि माँ का जिहड़ा दिल है वो अपने बच्चों के लिए सब तो नाजुक मन्निया जाता है और माँ हमेशा ही कोशिश करती है कि वो बच्चे नूं तत्ती वाह ना लगे, पर जदों अजिहा कुछ हुंदा तो फिर माँ के दिल दे विच की चीज़ां हुंदियां ने या फिर की दर्द हुंदा है, ये उही जान सकते और इसे करके ही शायद भावुक भी हो रहे ने। पर गल इत्थे ये है कि तगड़े मन दे नाल कोशिशां करनियां पैणगियां तां ही पुੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ,
ਬਾਕੀ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆ 2। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜੂ ਘਬਰਾ ਜੂੰਗੀ, ਅੱਛਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ? ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰਮਨ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਾਨੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ, ਧਾਨੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਪਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਧਾਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ। 22 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ ਘਟਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਵੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ
ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮਿਆ, ਬਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਗਲੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਬਹੂ ਕੱਲੀ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਉਹ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੂ ਬੈਠੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਖਾਣੇ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਆ, ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਤਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਤਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸੰਭੀ ਵੀ ਤੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਣ ਪਰਵਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੇਵਰ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਦੇਵਰ, ਔਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੀਪਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਚਾਚੀ ਸੱਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੇਇੰਗ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡੇੜੀ ਤੋਂ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਧੀਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਘਰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਰਮਪਤੀ ਸੇਠੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਦਵਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ DSP ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਮੌਦਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਆ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਘਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਪਿਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 353 124 ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਔਰ ਸਾਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, 124 ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, 353 ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 186 ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਪੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ 2-4 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਨਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੰਗਣੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਗ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਪ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਖਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਗੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਵੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਪਾਸਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ? ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਲੰਘੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਕਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੈ ਲੈਣ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੰਘੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, PSP ਅਟੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਨੌਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅਲਾਊਡ ਐਂਟਰ ਦਾ ਰੈਡ ਫੋਰਟ ਐਟ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ, ਕੋਈ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸਾਰਾ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ 4 ਫਿਗਰ ਦੈਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟੋਟਲ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਖੜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੜੇ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਲਾਭ ਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਾਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਕੜੀਆਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੰਗ ਕਰੇ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ 199% ਬੋਕਸ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਤਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਕੱਠ ਦਾ ਲਾੜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਂਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਟੇਰੀਆ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨੈਓਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਥੂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਝੰਡੇ ਦੀ ਹੁਰਬਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਬੇਹਮਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ABC ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬੋਥ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਰੂਲ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ, ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟਡ MLA MP ਇਨ ਕੰਸਰਟਡ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ
ਤੋਮਰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਭਾਰੂ ਆ BJP। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਲਾਜ ਆ ਇਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਈਓ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਬੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਬਾਡਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1857 ਦੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? 543 ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ MP ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ ਡਿਪਟੀ ਕਾਊਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਐਂਡ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 7:05 ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 7:05 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੂਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਾਂ, 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਸਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, 4 ਰੱਖ ਲਏ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਣ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ 2 ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਲਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਜ਼ ਬਾਈ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੀ ਅਫਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਈ 2000 ਬਰਾਊਂਡ ਸੂ ਫਾਰਮਰ ਕੱਟ ਕਰੀ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਨੇ, IS ਕੇਡਰ ਦੇ ਨੇ, IF ਕੇਡਰ ਦੇ ਨੇ, IRS ਕੇਡਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਾਰਸੀ 16 ਦੂਣੀ 8, ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ 32 ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਘੋਲ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਦੈਟ ਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੋ UP ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। 543 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 36 ਕਰੋੜ ਮੁਹੰਮਦਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦਨ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗੋਧਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ
ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦੀ ਪੁੱਟ ਬਲਾਸਟ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਵੀਮ ਬਾਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਗਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਜੂਆ ਮਾਟ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਬਚਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੈਰੋਲੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਨੌ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜੀ ਬਈ ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਕਾਈ ਐਂਡ ਦੁਹਾਈ ਬੋਥ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆ ਲਿਖੀ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ 11 ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਮੋੜਨਗੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 99%। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਫਸਟਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਕੰਸਰਨਡ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਠੱਪਾ ਮੋਹਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ। ਇਹ ਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਪ ਟੂ 22-26 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੋਥ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਢ ਜਵੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਵੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸਾ ਬਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਏ ਇੱਥੇ ਜਰਵਾਣੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਆ ਮੁੜਨਗੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗਲਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
देश के उत्ते कोई किसी तरह के जिहड़े ने वो सवाल खड़े होण। पर जो दिल्ली के प्रशासन के वल्लों दिल्ली पुलिस के वल्लों किया गया उसनूं लैके भी ये सवाल जिहड़े ने खड़े कर रहे हैं। और अखीर के उत्ते उन्होंने माता जी नाल गलबात कर लैंदे आ एक बार फिर, और अपील जिहड़ी आ वो की करना चाहुंदे ने अपने पुੱਤ ਦੀ रिहाई नूं लैके वो उन्हां तो जान लैंदे आ। माता जी की अपील जिहड़ी आ वो तुसीं करना चाहुंदे हो जो देश दे विच लोग रहिंदे आ विदेशां दे विच लोग वसदे आ उन्हां नूं अपने पुੱਤ ਦੀ रिहाई नूं लैके? मैं तो ये बेनती करदी साहब मूरे मेरे बच्चे छेती तो छेती रिहा करे जब अपने बच्चों भी आ जाए, अपने बच्चों देखा सानू भी देखा। वो तो गड्डी भी ले गए जिहदे माड़ा मोटा उन्हें करना था वो भी ले गए। अच्छा, गड्डी भी चक ले गए उसदी तो। हाँ जी, वो भी पुलिस लेके गई है? हाँ जी, पुलिस ले गई उसदी गड्डी भी। अच्छा, हाँ जी। मैं तो यही बेनती है बस। बिल्कुल अपील इन्हां दे वल्लों भी उही कीती जा रही है कि धर्मेंद्र सिंह हरमन की रिहाई जिहड़ी आ वो जल्द तो जल्द होवे, क्योंकि उन्हां दा जो गुजारा आ वो गड्डी दे नाल चलदा सी और गड्डी जिहड़ी आ वो भी पुलिस दे वल्लों इन्हां दे कहण दे मुताबक वो जब्त कर ली गई है और उसे दे करके ही सारा परिवार जिहड़ा वो पलदा सी। और जल्द तो जल्द जेकर उसकी रिहाई होवेगी तो फिर परिवार जिहड़ा उस तरह ही सुखी सांदी अपना जिहड़ा गुजारा कर सकेगा। लोगों भी यही अपील पिंड के वासी भी कर रहे हैं और परिवार के जो मैंबर ने वो भी कर रहे हैं कि उन्हों के पुੱਤ की उन्हों के रिश्तेदार की उन्हों के साक संबंधी की जिहड़ी आ वो जल्द तो जल्द रिहाई होवे तां जो वो अपने घर आ सके। और साडे वल्लों भी यही अपील है कि उसकी रिहाई के लिए धर्मेंद्र की रिहाई के लिए कोशिश जो कोई भी कर सकता है वो करे तां जो वो जल्द तो जल्द अपने परिवार को पहुँचे। कैमरामैन सुनील दे नाल मैं जतिंदर सिंह, सांझा टीवी, घनौली पिंड, रोपड़। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसीं मिस ना करो।